जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर चलित मास जुलाई द्वितीय सोमवार अर्थात 13 तारिख में रायरंगपुर स्थित बामनघाटी उपजिलापाल सम्मेलन कक्ष में जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर होबार स्थिर होती। उक्त जन अभियोग शिविर में पूर्वाह्न 10 घटिकार आरंभ हो जनसाधारण आपत्ति अभियोग गुड़िकर शुणाणी कर जिला प्रशासन पक्षर होबाक था। उक्त जन अभियोग शुणाणी शिविर में बामनघाटी उपखंडर समस्त उपखंड स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित में आपत्ति अभियोग गुड़िकर शुणाणी कर उक्त जन शुणाणी शिविर में बामनघाटी उपखंड अधीनस्थ 7टी ब्लॉक एवं रायरंगपुर सहरांचल जनसाधारण वृंद निर्धारित स्थान तारीख और समय उपस्थित हो निज निजर व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या संपर्कित आपत्ति अभियोग गुड़िक लिखित भाव दाखल करें उपखंड सूचना एवं लोकसंपर्क अधिकारी विकास रंजन महांती सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर परिवार लोके खुंटा कल्याण मंडपटारे होता बाहाघर को जोग देवाक जाइथिले। गोटे पटे बाहाघर चलीथिला तो सेपटे घरर ताला भांगी 3 लाख टंकार अलंकार एवं नगद अर्थ चोरी हो गला। घटनाटी घटची कल्याण मंडपर मात्र 1.5 किलोमीटर दूर खुंटा थाना तथा खुंटा बजार प्राणी चिकित्सा केन्द्र निकटरे मंगलवार राति शाड़ी बाहाघर में शिक्षक प्रशांत बेहरा कल्याण मंडप में सपरिवार सहित उपस्थित थिले। विलंबित राति चोर दांड द्वार लगी लाइट को भांगी ग्रिल को भांगी देथिले। भितर कबाट ताला भांगी आलमीरा खोलिबा सह सेथिरे थिबा स्वर्ण अलंकार और नगद 35 रु 40 हजार टंका नहीं जाइथिले। अभियोग होइछि ए संपर्क में थाना लिखित अभियोग होइथिले सुधा तार संधान मिल पारे नहीं किंबा चोरी सामग्री उद्धार हो पारे नहीं। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अंतर्गत बैसिंगा माणती रास्ता नाखरापल निकटरू फुलडी अंचलर 5 जन गाधोइबाकू जाइथिबा बेले जड़े निखोज होइथिबा एवं परे युवकर मृतदेह उद्धार कराइछि। सूचना अनुसार बालेश्वर सदर थाना अधीन बुआड़ अंचलरू 5 जन युवक गाधोइबाकू आसिथिले। गाधोउथुबा समय आशाकों समेत 4 जनक गोड़ खसिबारु हठात से पानी रे बुड़ी जाइथिले। 3 जन कौशल क्रमे पहरी पहरी पानी बाहरी आसिथिबा बेले आकाश पानी रे बाहरी पारि नथिला। अन्य 4 जन सांग उद्धार करने को चाहिए भी पारि नथिले। गोटे दिन पर निखोज होता युवकर मृतदेह उद्धार कराई। मृतक हेले बालेश्वर जिला कोहराकूल ग्रामर आकाश जेना। एक विपदपूर्ण स्थान को जाइथिबा बेले असावधानता बशत पानी रे बुड़ी जाइथिले। बुधवार प्रतिमा देईपुर नदी रे आकाशंकर मृतदेह ओड्राफ टीम उद्धार करछि। पुलिस मृतदेह को जबत कर व्यवच्छेद पठाइबा सह घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर स्थानीय भोगड़ागड़ा प्राथमिक विद्यालय बुधवार छात्र छात्री पोशाक वितरण करा बेले सप्तम श्रेणी छात्र स्वस्तिक भुजबल विद्यालय बारंडारे शोइथिबा बेले एक चंद्रबड़ा सापटी को अजाणत माड़ीदेला। फल सापटी कामुड़ी देवारु छात्र जनक गुरुतर आहत होइथिले। खबर पाइबा मात्रे काउंसिलर लक्ष्मीधर हावड़ा संगे संगे सेठारे पहुंची छात्रर अभिभावक जयकृष्ण भुजबल सहित संपृक्त छात्र को तत्क्षणात बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को नहीं जाइथिले। सेठारे परीक्षा पर तांकु तुरंत पंडित रघुनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को स्थानांतर कर चिकित्सा जारी रही। तत्सहित छात्रटीर स्वास्थ्यवस्था प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखा जाइछि। परवर्ती खबर खुंटा थाना अधीन जैनिक विवाहित युवक जड़े युवती को अश्लीलाचरण करने अभियोग एक मामला रुजु होइछि। पुलिस संपृक्त युवकों को गिरफ्त करे कड़चाण कर। घटना संपर्क में युवती परिवार लोक जाना पर ग्राम में एकाधिक बैठक बसला। घटनार समाधान हो पार नथिबारु युवतीर बापा थाना अभियोग करछन्ति। परवर्ती खबर बड़जामणी फांडी अधीन करपटा ग्राम में जड़े वृद्ध को सही ग्रामर 2 जन युवक बारिपदा उपखंड गाई आने को कही घर सांगरे नहीं जाइथिला बेले वृद्ध जनक निखोज हो जाइथिबा अथवा तांको हत्या करा जाइथिबा अभियोग आनी
ବୁଧବାର ବେତନଟି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରତପଡ଼ା ଗ୍ରାମ 66 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହରିଶ ନାୟକ, ସେହି ଗ୍ରାମର ଅମିତ କାଣ୍ଡି 36 ବର୍ଷ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ରାଜ 25 ବର୍ଷଙ୍କ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁମୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅମିତାଭଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗାଈ ଆଣିବାକୁ କହି ଦୁହେଁ ସୋମବାର ସକାଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ହରିଶ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହରିଶଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ନାୟକ ଏପଟେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମିତ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଓଲଟି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଏ ନେଇ ବେତନଟି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ଶିମଳାବନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ଏକ ଘର ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ସୋରେନଙ୍କ ଝିଅ ଉର୍ମିଳା ସୋରେନ ବୟସ 19 ବର୍ଷ ନୀଳଗିରି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ଶେଷ କରି ବାରିପଦାର ଏକ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଚାନକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଭାଇ ମୃତଦେହକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଏନେଇ ଉଦଳା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ଉର୍ମିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପଛରେ କାରଣ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଇ ବଜାର ସନ୍ନିକଟ ଡାକବଙ୍ଗଳା ନିକଟ ମନ୍ଦିର ସାହିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବିନାରାୟଣ ଟିପିରିଆଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପଙ୍କଜିନୀ ଧଳ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଳା ପଲ୍ସରରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଠିକଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଜଣେ ବାଇକରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ପ୍ରାୟ 11 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣି ନେଇ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳ 5:40 ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁନ୍ଦୁଳିଆ ଭୂୟାଁ ସାହିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି, ତା ପରଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତେଜରାତି ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚୋରି ଘଟଣା, ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛିନତାଇ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶୋଇ ବଜାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବ୍ଲକ ଛକ, ବଜାର, ସାରନା ଛକ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ବାଜପେୟୀ ଛକ, ସୁନାରାମ ସୋରେନ ଛକ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କମିବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସପ୍ତାହ ତଳେ 2ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସାନଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଶିଳା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଲା କାଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଓ 2 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆସି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବବୃହତ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା 2 ଉପଖଣ୍ଡ ବାମନଘାଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚବେଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହାର ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାମଦଳି ୟୁଥ୍ ପାୱାର ଆସୋସିଏସନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସଦସ୍ୟଗଣ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାରେ ତିରିଙ୍ଗରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ବାମନଘାଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ିକୁ ନେଇ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ଏବଂ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବହୁବାର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ସେଠୀ, ଏସ୍ଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ବହଳଦା ତହସିଲଦାର ଶିବନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀ, ରେଭେନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ନିହାର କୁମାର ପାତ୍ର, ଆର୍ଆଇ ରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ, ଆର୍ଆଇ ସୁନାରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା 76ଟି ଦୋକାନକୁ ହଟାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଦୋକାନରେ ଆସବାବପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଚ୍ଚ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ, ଡାକଘର ସମ୍ମୁଖ, କୁଚେଇବୁଡ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ 67ଟି ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ହଟାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାରୁ 76ଟି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ଲୋକ ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ, ଦୋକାନ ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠି ରଖିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।